हाँ मुंगा खपल प्रीवियस वीडियो के द मौलिकल PHP आर्टिसन सर्व जरागलम और द डुअल लैंग्वेज वेबसाइट मुंगा जोड़ करो उस प्रति लेक्चर के मुंगा द डुअल लैंग्वेज खबर न कहूँ यो बल मसला दा आगे खबर कहूँ हमारे नवे प्रोजेक्ट में जोड़ो उम्दे के बस सिंपल यो राउट जोड़ता हूँ ठीक है टोल नवल जरागलम ज web.php की यो राउट जोड़ो राउट कॉलन गेट डेट स्लैश प्रॉब्लम ठीक शो जी और दे बचरता जी नेम डेट टाइम प्रॉब्लम देव मागा लैंग्वेज कंट्रोलर क्लास तबूजू दामे कॉपी करो दामे दलता की पेस्ट करो और दलता में वाले नंबर को डेट टाइम प्रॉब्लम ठीक शो जी यानी पर लैंग्वेज कंट्रोलर के जमाए मेथड दे डेट टाइम प्रॉब्लम देव आगे तलाड़शी और आगा जाए कि बज़ वजाहत को मुझे मसला सदा और सलूशन बस भी जरा लैंग्वेज कंट्रोलर था और दिल तक माँ यो फंक्शन जोड़ को पब्लिक फंक्शन डेट टाइम प्रॉब्लम और दिल तक माँ उलिकल dd हेलो फर्स्ट ऑफ ऑल बता चेक पूछे दे राउट तराजी हूँ और कना राजी ठीक शवा और जरा लेड फाइल था और दे h1 नपस वर्तमान हुए ले h2 चेक डेट टाइम बल्कि मां वर्तदा सी हुए ले छे एंकर टैग href लेड नोटेशन राउट देव कम राउट तजी web.php के वर्तमान नंबर कड़े दे डेट टाइम प्रॉब्लम जरागलम मावर्तदा URL वर्को दामे सेव कर पेज में रिफ्रेश को does not match unclosed does not match web.php file taraglam dil take the double closing ragale de array notation da me save kar taraglam page में refresh को मुस्तरदा रगल और check date time link हम रगल मार्च पर date time link बाय क्लिक को दे वेरीफाई शो टीटी की माहेलो लिख ली यानी रिक्वेस्ट कंट्रोलर तलाड़ो उस प्रॉब्लम से दे प्रॉब्लम दा दे जे हर से की मुंता करंट डेट टाइम फर्ज का प्रकार दे तो करंट डेट टाइम दा पर दे PHP फंक्शन दे डेट ymd चिकन फॉर्मेट के तहत प्रकारी और टाइम प्रकार दे h कैपिटल H मींस 24 आवर फॉर्मेट HIS और dd की जबर कॉमा करंट डेट टाइम चिता मात्र dd का हाँ जरा लम्मा पेज रिफ्रेश को उस तरह से उगो रही देर पर और इस तरह 2023 11 hours 16 minutes 28 seconds जेमा दा टाइम शो कई कथा सो दिलता पदी वीडियो की दा स्क्रीन वाला बॉटम करी नो मासरा 4:16 थे और PM दे यानी 16 दे मासरा ठीक शो नो दे दा टाइम गलत शो कई हकीकत दा दे जे टाइम गलत न शो कई the default understanding से दे default understanding for time zone is UTC
یعنی ته داسې ویلی شي چې دا د امریکې والا ډیټ ټایم راوچتوي. ٹھیک شو. نو کله به موږ ته یو کلاینټ وي چې هغه به پاکستان کې وي، هغه ته به پاکستاني ډیټ ټایم پکاري، یا به کلاینټ افغانستان کې وي هغه ته به د هغه ډیټ ټایم پکاري، یا به سعودي عرب کې وي. نو د دې سیټینګ به لاراویل کې څنګه کوو؟ د دې سیټینګ په لاراویل کې داسې کوو چې پورا پروجیکټ کې به ملټیپل کنټرولرو کې زدا فنکشن استعمالوم، نو هر یو ځای کې خو زه پرټیکولر کوډینګ نشم کولای. پکار د سدا سولوشن د څه پکار دی چې زه یو ځای کې چینج وکم او پورا پروجیکټ کې هغه ریفلیکټ شي. نو د دې پراپر سولوشن دا دی چې پروجیکټ ته براشي او دې کې د موږ سره یو .env فایل دی. .env فایل کې به زه دلته کې ولیکم چې app time zone equal او زبولیکم Asia یو منٹ caps lock on the Asia / Karachi. App time zone دا مولیکل Asia / Karachi. دا می کاپی کړو دا ویریبل اپ ټایم زون او زرا غلم په دې پروجیکټ کې ما سره په config کې app.php فایل دی دا به اوپن کوم. په دې کې دا یو ویریبل دی ټایم زون. د دې ټایم زون په ځای به زه ولیکم دا لاین به کمنټ کوم، د دې په ځای به زه ولیکم ټایم زون یعنی هماغه ویریبل خو UTC مه راوچتوه. env یعنی انوایرمنټ ویریبل دی، انوایرمنټ فنکشن دی، env فنکشن دی او دا فنکشن څه کار کوي؟ .env فایل ته ویریبل ریډ کوي. نو ما ورته وویل چې env فایل نه اپ ټایم زون ریډ کا او کچره ملاو نشو نو بیا UTC کنسیډر کا. ویریبل ملاو شو په خبره ده دا غواړه ویلیو واخلا، پر ملاو نشو نو بیا UTC واخلا. ټیک شو جی. دینه پس څه کوم زه به پروجیکټ سٹاپ کوم او اوس ورته وایم چې PHP artisan config clear configuration چې کوم already memory کې لوډ شوی دی هغه clear کا کمانډ موږ نه هر شوی دی. کمانډ ما ته تر لیکلو PHP artisan config clear او environment variable کې دا single quotes کې دی او په time zone کې هم دا single quotes کې ګیر دی. ٹھیک ده. PHP artisan config clear syntax error unexpected token semicolon شرط ده مو براشو env فایل تا env فایل کې با دا سنگل کوټس کې ګیر کو. ٹھیک شو جی. دلته براشو دا به هم سنگل کوټس کې ګیر کو. ها بلکې ضرورت نشته دا سیمیکولن نه دی دا کاما ده ولې چې دا ارے ده دا پورا ارے ډیفاین کوي ریټرن ارے. نو په ارے کې هر یو ویریبل نه پس کاما وي سیمیکولن نه وي موږ مسټیکنلی دلته کې سیمیکولن ورکو. واپس راغلم ما ورته وی چې config clear undefined constant app zone app time zone maybe چې دا هم په سنگل کوټس کې وړي دا هم سنگل کوټس کې ورکړو او راغلم دلته
کنفیګریشن کلیر شو. اوس به زه دوباره پروجیکټ رن کوم. دا ضروري په دې لپاره دی چې کیش میموري کې د کوم الریډي کنفیګریشن لوډډ دی هغه مې ختم کو چې دې رن کیږي چې نوې کنفیګریشن لوډ کی. پروجیکټ مې رن کړو، زه واپس راغلم لینګویج ہوم پیج تا، پیج مې ریفریش کو، چیک ډیټ ټایم ته راغلم. چیک ډیټ ټایم کې تاسو ګورئ اوس 16:22 شو کړي. ما سره هم پاکستان کې 16:22 دی. ٹھیک شو. دا مسله ټول پروجیکټ لپاره حل شو. ته به کنټرولر کې کوډینګ نه کوي، بس دا دوه فایلونو کې تا چینج وکړو. یو env فایل کې تا دا لاین ولیکلو، ویریبل دی جوړ کو، اپ کنفیګریشن کنفیګ فولډر کې app.php کې تا دا لاین ولیکلو. دیټس اټ. بس دا ټول پروجیکټ لپاره سیټ شو. یو اعتراض راتلی شي یا کوېسچن راتلی شي چې سر جی مونږ خو د ایشیا کراچي سیټ کو پاکستان دپاره، سعودي عرب دپاره بس لیکو، افغانستان دپاره بس لیکو. نو هغه ډېر سمپل خبره ده چې ته به راشي ګوګل ته او ګوګل کې ولیکه چې ټایم زون لیست فار PHP. List of supported time zone manual PHP. دا لینک میں اوپن کړه، دا W3 سکول والا لینک میں هم اوپن کړه. دلته کې دې مونږ ته شو کوي چې افریقا، امریکا، ایشیا کوم ځای دی پکار دی. ٹھیک شو دی. فار ایگزامپل ما ایشیا باندې کلک کو، نو دې ما ته وایي چې ایشیا ادن، ایشیا الماتی، دا ایشیا کابل یعنی که افغانستان ټایم دی پکاري نو ایشیا سلیش کابل بولی کی. دغه شانتی که سنگاپور ټایم دی پکاري نو ایشیا سنگاپور. نو دی دا پورا لیست ورکړی دی. ٹھیک ده جی. کویت هم پکشتا، سعودی عرب به هم موجود وي، ریاض، سعودی عرب دی ریاض ټایم روچت کړی دی. ٹھیک ده جی. W3 سکول هم هماغه ترتیب سره لیست ورکړی دی، ولاندې دا ویلیوز یې لیکلي دي. نو دا هم اسانه خبره ده، دا مسله هم حل شوه. That's all. Thank you.